दियंतु प्रिय परम को मथारे बहन करी आमर सविता नागमा सी भी तांगर परिवार परिजन समस्त को नहीं सुख शांति आनंद प्रीति कालातीपात कर जीवन रे धन्य ही उठंतु पुणी थरे समस्त भोगदाता मानकर स्वकीय उद्देश्य परिपूर्णार्थे प्रिय परम निकट में प्रार्थना जनाए। वर्तमान मु अनुरोध करुछि आमर श्रीजुक्त सन्यास कुमार बेहरा दा को से तांकर वक्तव्य तोड़ी धरंतु। दादा जय गुरु। जय गुरु दा जय गुरु। कमल कमल बगर्ती दा आपन रेडियो बंद करिवे। जय गुरु दा जय गुरु। हाँ दा सुबुची दा। हे जीवनेश्वर कुलेश विभो कृपालो हे संत कंत पुरुषोत्तम हे शरण्य तुमीश्वर ही भगवान जगदीश्वर उद्धर्तु मे बभुवनं जनितोऽसि मत्ते नाम्ना कुल इति सर्वजनेषु सम्यक् ख्यातोऽसि सद्गुरुरिहैव जगज्जनानं ज्ञानं प्रदाय नितरं प्रतिबोधितात्मा रम्यं च ते सरोजजुगं नमामः रम्यं च ते पदसरोजजुगं नमामः प्रणमामि लक्ष्मी माता षोडशी रूपधारिणी अनुकूल शक्ति रूपा विश्वानंद विधायिनी ऋषि संपूजित देवी पुरुषोत्तम संगिनी जगत कल्याण महिमा श्री महालक्ष्मी नमस्तुते ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विनायकं आचार्य प्रवरं नौमि। परम दयाल प्राण ठाकुर मोर परमराध्या विश्व कल्याणमयी जगत जननी महालक्ष्मी माँ जोगाचार्य देव श्री श्री बरदा आचार्य भरोसा प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा सभी से स्थले और भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करे। सोनपुर सत्संग विहार श्रीमंदिर समस्त पार्श्ववर्ती केन्द्र मान आयोजित परम पवित्र सत्संग वरेण्य पुरोधा सहयोग करुवा वरेण्य ऋतिक मंडली अधर्ज्य उचार्य कर्मी मंडली प्राणरिष्ट भ्राता मंडली स्नेहमयी कल्याणमयी मातृमंडली सत्संगदाता परिवार वर्ग सत्संग अनुरागी सुधी साधु सज्जन वृंद आदर कुनि कुनि पिला माने समस्त आज हरिदास यथायोग्य राव जय को निवेदन करे। परम सौभाग्य आपण मान सहित आज सत्संग पुणी थे भाद्र परिक्रमा सत्संग युक्त हो पारे। दादा कहते श्री श्री ठाकुर को जीवन में बहन करी कौन जीवन मोर अनुभूति संपर्क आपण मान पाखरे निजर अनुभूति तोली धरने से प्रसंग रे मु आपण मान को केतोटी कथा निहाती जीवन अनेक वास्तव अनुभूति भितर निहाती केतोटी अनुभूति आपण मान तोली धरबी। एक्चुअली जन्म होती गणिया ब्लॉक किशोर प्रसाद गाँव रे आम बाबा ना थिला दयानिधि बेहरा माँ उत्तम देवी से कोल मंडन कर जन्म होती पूर्वर आम घरे आउ 3 जन भाई भौणी माने मो पर देखि पार नथिले भीतर 2 जन भाई एक्सपायर कर गले आ जने भौणी अछंती भद्रक रे विवाह करचंती। तेणु मु जेते बेले जन्म हेली आम घर लोक माने अधिक म्रियमाण हो पड़े के कहले एते पिला देखि पार नांती तांको जन्म देकी कौन लाभ क्षीर न देले से मरी जीव ए कथा मु पछे एक्चुअली सब सुनी कारण परवर्ती समय मोर आ गोटे सान भाई जन्म हेले जे देखि पार नांती से मध्ये आपन सत्संग लिंक रे
ଆସି କେବେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମ କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ସେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା ମୋ ପରିବାର। ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣିଛି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ ହେଲା ବେଳେ ଶୁଣିଛି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଆହା ଏ ପୁଅଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି କଣ ହବ ଜୀବନରେ, ଆଉ କଣ କରିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଦେଖିପାରୁନି, ଭିକ ମାଗିବା ଛଡା ତା ଜୀବନ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ଏମିତି ହଉ ହଉ ଯାହା ମୁଁ ଇଭେନ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବାବା ମା ଠିକ କଲେ ସ୍କୁଲ ଫର ଦ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପଢିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବି ଲୋକମାନେ ଟୁକଟାକ କହୁଥିଲେ, ଦେଖିପାରୁନି ତ ପାଠ କଣ ପଢିବ। ଏମାନେ ମିଛ କଥା କହିକି ତାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଛାଡିଦେବେ, ନହେଲେ ନନ୍ଦନକାନନରେ କୋଉଠି ବାଘ ଭାଲୁ ମୁହଁରେ ଦେଇଦେବେ। ମୋର କିନ୍ତୁ ମୋ ବାବା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଏ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ, ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି, ତା ଆଗରୁ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନଉନଥିଲେ ସ୍କୁଲକୁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ବାବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମ ଆଉ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ତୋତ୍ର ଏସବୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। କେତେକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଏ, ମନ୍ଦିରଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଝାଡୁ କରେ। ସେ ଛୋଟ ବୟସରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇ ନଥିବା ଆଗରୁ। ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ 10 ଅବତାରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ହାତ ଚଳିକି ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଗୋଟି ଗୋଟି ଅବତାର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍ତବ, ସେ ସ୍ତବକୁ ପାଠ କରେ। ପ୍ରଳୟ ପଧି ଜଳେ ଧ୍ରୁତ ବାନ ଶ୍ରୀ ବେଦମ ବିହିତ ବହିତ୍ର ଚରିତମ ଖେଦମ କେଶବ ଧ୍ରୁତ ମୀନ ଶରୀର ଓಂ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ଜଗଦୀଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ପାଠ କରେ ପବିତ୍ର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟରୁ, ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ଲେଖିବା ପଢିବା ଯେ ଦୃଷ୍ଟିବାହିତ ମାନେ ଲେଖା ପଢା କରିପାରିବେ ଗୋଟେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ, ଏ କଥା ମତେ ଜଣା ନଥିଲା। ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କାହାକୁ ଜଣାନଥିଲା। ଦିନେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିହର କରଣ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣଉଥିଲି, ଅତିଥି ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ। ସେ ଗୀତଟା ସେ ଗାଇଲା ପରେ କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅଟାକୁ କାହିଁକି ଘରେ ରଖିଛ, ୟାକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିକି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉଠି ପାଠ ପଢା ହଉଛି, ମା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଠିକଣା ନେଇକି ସେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲରେ ବୁଝାବୁଝି କରି ଆସିଲେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ବାବା ମା ପାଠ ପଢେଇବେ। ପାଠ ପଢିବାକୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାବା ମାଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ବି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଖୁବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡିଶାରେ 2ଟା ସ୍କୁଲ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ବୁର୍ଲାରେ, ଯୋଉଠି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାମାନେ ପଢିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇକି ରଖାଯାଏ। ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ୱିଜଡମ ଥିବ, ପଢିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯେମିତି ଏବେ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନଉଥିଲେ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଟର୍ନ ପଡିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ, ମୁଁ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲି। କିଛି ତ ପାଠ ପଢିଲି, କଣ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦେବି। ମତେ କୋଉ ପଚାରିଲେ ଆମର ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଶିରିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସାର୍। କହିଲେ, ତମ ନାଁ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତମେ ଭାଗବତ ଜାଣିଛ? କହିଲେ ହଁ ଜାଣିଛି। ଟିକେ ଭାଗବତ ବୋଲିଲ। ମୁଁ ତାପରେ ଭାଗବତ ଯୋଉ ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ୍ୟମ୍ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମ, ଯାହା ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାରର ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ସେ ନର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନରୋତ୍ତମ, ସେ ପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏଇଟା ଭାଗବତର ଅୟମ ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ୍ୟ, ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାରର ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ସେ ନର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନରୋତ୍ତମ, ସାଧାରଣ ନର ରୂପରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନରୋତ୍ତମ, ଅସାଧାରଣ ପୁରୁଷଟିଏ ହେଇ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଯତ୍କୃପା ତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। ଯାହାଙ୍କର କୃପା ପାଇ ବା କୃପା ଲାଭ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି। ଏବଂ
देवी सरस्वती व्यास ततो जय पुत्र स्वयं माँ सरस्वती देवी आ व्यासदेव तांकर जयगान करନ୍ତି। ଯାହା ସେ ସ୍ତୋତ୍ର କେତେ ଗୁଡିଏ ପଢିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆଉ କିଛି ଗୀତ ମତେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ରେ ସିଲେକ୍ସନ କରିଦେଲେ। ସିଲେକ୍ସନ ହବା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖରେ ଚିଠି ଆସିଲା। ଚିଠି ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଯାହା ସେ ଚିଠିର କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା, 3 ହଳ ଡ୍ରେସ ନେଇକି ଯିବ, ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ନେଇକି ଯିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି ଯିବ, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ନିଜର ବାସନ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବାସନ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବ, ଏସବୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ଫେର କସନ ମନି ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ମୋ ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାରକୁ ଆମ ପାଖ ଗାଁ ଗୋଟେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ବାଲିସାହି ବୋଲି, ସେଠି ବନ୍ଧା ପକେଇଲେ ଆଉ ସେଟାକୁ ସେ ମୁକୁଳେଇ ପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆଉ ମତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିକି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ମୁଁ ବାଲ ବିକାଶ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ଯାହା ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଗୋଟେ ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଏମିତି ଅଛି, ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୁରୁ ତୁ ସିଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ତୁ ସ୍କନ୍ଦ ବିନାୟକ ସବିତା ପାବକ ତୁ ସବିତା ପାବକ ତୁ। ଏ ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତତ୍ସତ୍ ନାରାୟଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁରି ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ନାରାୟଣ। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ, ଏଇ କଥାଟା ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ଥର ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ +2 ପଢି ସାରିଲା ପରେ, ମେଟ୍ରିକ ପଢିଲି ଭୂମିରୁ, +2 ନୟାଗଡ଼ କଲେଜରୁ ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଚାଲିଗଲି। ଘରେ ତ ଭୀଷଣ ଅଭାବ ଥାଏ, ଆଉ କାମ ବି କଣ କରିବି, ଭଦ୍ରକ ଯାଇ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ସେଠି ଜଏନ କଲି, ଗୋଟେ ଅନରାରୀ ଟିଚର ହିସାବରେ, ଟିଚର ୱିଦାଉଟ୍ ପେ। ଏବଂ ସେଇଠି ଜଏନ କଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୋପାଳପୁର ବୋଲି ଗାଁଟେ, ସେଇ ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯାହାର ଯାହା ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହବ ସମସ୍ତେ ମତେ ଡାକୁଥିଲେ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋର ଯିଏ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଭାରତୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସେ ମୋ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଥିଲି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାରଣ। ସେ କାରଣଟା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବାବା ମା ଉଭୟ, ଆଗ ମା ଉପରେ ବାବା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଘରର ବଡ ଝିଅ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜମିବାଡି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଲୋଭ କରିନାହାନ୍ତି। ବାବା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଜାଡି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ବାବା ମାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ତାଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ। ଆଉ ବାବା ମା ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ବାବାଙ୍କ ମାନେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ସାନ, ଆଉ ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥାଏ। ଜୀବନରେ ବାବା ମାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଉଜାଡି ଦେଇଥିବା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା, ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ତା ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆଉ କଣ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ହେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ, ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆମର ମା ରାଜି ହେଲେ, ମତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲି, ବାହାଘର ହେଲା। ବାହାଘର ପରେ ଆସିଲା ଦୀକ୍ଷାତର ଜୀବନ। ଆମେ ଆଉ ପାଖ ଗାଁରେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଗଣ୍ଡକୁରାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଭଡା ନେଇକି ରହିଥିଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ ଭାଇ, ସେ ମତେ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ମୋର ଯେ ରୀତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସେଇଦିନ ପାଇଥିଲି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଗୀତ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଗାଇବା ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରିନଥିଲି ଜୀବନରେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଦୁଇଟା କଥା ମୋ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ରେଖାପାତ କରିଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ମଣିଷ ନିଜର ଟଙ୍କା ପର। ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଯେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟକ, ମୋଠୁ ଆଉ ସେ କଥା କିଏ ବୁଝିଥିବ। ଯାହା ହଉ, ମଣିଷ ନିଜର ଟଙ୍କା ପର, ଯେତେ ପାର ସେତେ ମଣିଷ ଧର, ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଉକ୍ତିଟା ମତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। କୌଣସି ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ବାଣୀ ବା ପଥ କଉଡି ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକର ବାଣୀ ନୁହେଁ। ଦିସ୍ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ମଣିଷ ନିଜର ଟଙ୍କା ପର, ଯେତେ ପାର ସେତେ ମଣିଷ ଧର, ଏ ବାଣୀରେ ମୁଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ହଁ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଦାଦା କହିଲେ, ପୂଜ୍ୟ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଦାସ ସ୍ୱର୍ଗତ ରୀତିକ ସଭାପତି ରୀତିକ ସେ ମୋର ରୀତିକ, ସେ କହିଲେ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନା? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଆମେ ଶସ୍ତ୍ରୀକ 2 ଜଣ ନବୁ। ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ସେଦିନ ଥିଲା 1996 ମସିହାର ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ। ସେଇଦିନ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲୁ। ଦିନ ସାରା ଉପବାସରେ ରହିଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ନନା ଆସିଲେ। ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଥିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମ ସବୁ ପଢୁଥିଲୁ। ସେ ସବୁ ପଢିକି ଆମେ ଦିନ ସାରା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଶିବ ଚାଳିଶା, ଶିବଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ସବୁ ପଢିକି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦିନ ସାରା ଅଖିଆପିଆ ରହିଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ନନା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲୁ। ଏ ଦୀକ୍ଷାର ଆମର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ, 3 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ କଥା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲି, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ମତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବକ୍ତା, ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରେ। ତ ଲୋକମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେବେଠୁ ମତେ କହିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ମାସଠୁ। ଆଉ ସେବେଠୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ଅଳ୍ପ ଶୁଣି ଶୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆ ଭିତରେ 1999 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଚମ୍ପୁଆରେ। ପ୍ରାୟ ମାସାଧିକ କାଳ ମୁଁ କେଉଁଝରରେ ରହିଯାଇଥାଏ, ସସ୍ତ୍ରୀକ। ଆମର ଡକ୍ଟର ବେଣୁଧର ମୁଦୁଲିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଥାଏ, ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ରେ ରହିଥାଉ। ତାଙ୍କର ମା ଅତି ଯତ୍ନରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2ଟି ଝିଅ, ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସବୁ ଡାଟା, ଏଇ ମାନେ ଦାଦାଙ୍କର ଯେତେ ପେସେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଡାଟା ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ।
ମାନେ ସେଭ୍ କରି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି। ଦାଦା ରିଲାକ୍ସ ହେଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲେ, ଦାଦା, ମା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ। କେବେ କେବେ ଦୀକ୍ଷା ପରିକ୍ରମା ହୁଏ। ଏମିତି ମାସାଧିକ କାଳ ରହିବା ପରେ ଦିନେ ରଜ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଘଟିଲା ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୋ ମାନେ ଗୋଡଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସବୁ ଥରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଥରିବା ଭିତରେ ମୋ ମାଙ୍କର କଥା ଅତି ଆବେଗ ଭରେ ମନେ ପଡିଲା। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଳିନି ନିଜକୁ, ଯେତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥରୁଥାଏ ତଥାପି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଭାବାଦର୍ଶ ଜୀବନୀରୁ କିଛି କଥା ତୋଳି ଧରିଲି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶେଷ ହେଲା। ମୁଦୁଲିଦା କହିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭାଇ ଆଉ ପଦମପୁରର ଭାଇମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ରଜ କଟେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। କହିଲି ନାଇଁ ଦାଦା, ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ମୁଁ ଟିକେ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଯିବି। କାରଣ ମୋର ମାଙ୍କର କଥା ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ମା ଏତେ ପରିମାଣରେ ମନେ ପକେଇବାର କୌଣସି ଗୋଟେ ରିଜନ ଥାଇପାରେ। ସେଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଲି, ଦାଦା ମତେ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି, ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଚମ୍ପାଟା ଓଡିଶା ବର୍ଡରରେ, ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଯାଇଥିବେ। ଚମ୍ପାରେ ରାତିରେ ରହି ଭୋରୁ ବାହାରିଲୁ ଗାଡିରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 3ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ ନାହିଁ। ଶେଷ ବସ୍ ଥାଏ ସିନ୍ଧେଇକିଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଏ। ସେ ସୋନପୁର ହେଇକି ଯାଏ ସିନ୍ଧେଇକିଲା। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସେ ବସରେ ଆଗରୁ ଯାଇଛି। ସେ ବସରେ ସେଦିନ ବସଟା ଚଢିଲୁ। ଆରାଉଣ୍ଡ ରାତି 9:40ରେ କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ଗାଁରେ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଆମ ଷ୍ଟପେଜରେ। ବସ୍ ଷ୍ଟପଠୁ ଘରଟା ବହୁତ ପାଖ। ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲୁ, ଉଭୟ ବାବା ମା ଉଠିଲେ, ସାଥି ହେଇକି ଆସିଲେ, କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ଆମେ ଘରେ ଗଲୁ। ବାବା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲୁ। ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିବା ଆଗରୁ ମା ତାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ପୁଅ ମୁଁ ଜାଣିଛି କାଲି ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ମନେ ପକଉଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ମନେ ପକେଇଛି ମାନେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ମୁଁ କହିଲି, କାହିଁକି ମା? ମୁଁ ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲି, କାଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତୁମେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମନେ ପକେଇଲ, ମୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲିନି। ଗୋଟେ ମା ପୁଅ ଭିତରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ଟା କେତେ ଅଧିକ ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଫିଲ୍ କଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ପରିମାଣରେ ମତେ ମନେ ପକେଇଲ? ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଉଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହୁ କହୁ। ନାଇଁ ବାବା, ଆଉ ବଡ ପୁଅ ମାନେ ତ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର ବଡ ପୁଅ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଘରର ଚାବି ତତେ ଦେଇଦବା ପାଇଁ ମନେ ପକେଇଲି। ଯଦି ସାନ ଭଉଣୀ ସେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲା, ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ତୁ କହିଲେ ନାଇଁ, ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘରର ଯିଏ ବଡ ପୁଅ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଘରର ଚାବି ଦବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆମ ପରିବାରର ନିୟମ ପରମ୍ପରା। ସେଟା କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ହଠାତ୍। ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ କଥା କଣ କହୁଛ ମା? ମୁଁ ଚାବି କଣ କରିବି? ତମମାନେ ତ ଅଛ, ବାବା ମା 2 ଜଣ ଅଛ, ଘର ଚଳଉଛ। ମୁଁ ତ ତମମାନଙ୍କୁ କେବେ କହିବିନି ତମମାନେ ଘର ଚଳେଇ ପାରୁନ, କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁଛ ବୋଲି। ତମେ ଏଇ କଥା କାହିଁକି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲ?
ଦେଖ ମା ମୁଁ ଆସିଛି, ଏବେ ତ ଆଉ ଯିବିନି, କିଛି ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଥି ହେଇକି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ରଥ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବି। ମା କହିଲେ ନାଇଁ ପୁଅ, ମୋର ରଥ ସେପଟରୁ ଦେଖାଗଲାଣି, ଆଉ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିବି। ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମାଙ୍କ କୋଳକୁ ଫେରିଛି, ଏତେ ଗୁଡାଏ କଷ୍ଟଦାୟକ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି, ଯାହା ମୋ ମନଟାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟଥିତ ଓ ଅସ୍ଥିର କରୁଛି। ଯେହେତୁ ସେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଉଠିଲେ, ଲୁଗା ବଦଳେଇଲେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାତ ବାଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମା ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବି। କହିଲେ କାହିଁକି? କହିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମା, ଆଉ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତୁମେ ଏମିତି କଥା କହୁଛ ଯେ ମତେ ବି ସେ କଥା ଗୁଡାକୁ ବହୁତ ହାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଛି। ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କହୁ କହୁ କହିଦେଲି, ବହୁତ ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି ତ, ଆଉ ଏମିତି କହୁ କହୁ କହିଦେଲି। ମତେ ବୁଝେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଯତ୍ନର ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ବାଢିଦେଲେ, କୋଉ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେମିତି। ଖାଇଲା ପରେ କହିଲେ ଶୋଇଯାଅ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରି ଉଭୟ ବାବା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଗଲୁ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଗାଧେଇ ପଡିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଗାଧେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରିଲା ପରେ ପରେ ମା ଗମ୍ଭୀର କରି ରହନ୍ତି, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଖଟୁଲି। ମୁଁ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାରଣ୍ଡା ଆଉ ସେପଟରେ ଗୋଟେ କୋଠା ଘର। ତା ନାଁ କୋଠା ଘର, ସେଟା କିନ୍ତୁ କୋଠା ନଥିଲା, ସିମେଣ୍ଟେଡ ନଥିଲା, ସେଟା ଇଟା ଆଉ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଘରଟା। ତା ନାଁ କୋଠା ଘର। ସେଇଠି ଆମର ସବୁ ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ କୋଠିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ବୋଲି ତା ନାଁଟା କୋଠା। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମତେ ମିସେସ୍ ଚୁପ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ତ, ମାଙ୍କର ମୁହଁଟା ଆଜି ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ଦେଖ କେମିତି ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଛି? କହିଲେ ନାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ତେଜ ବାହାରୁଛି। ଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଆମେ ଦି ଜଣ କଥା ହଉ ହଉ ମା ଶୁଣିଦେଲେ। ଆଉ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ବୋହୂ, ମଣିଷର ଶେଷ ସମୟରେ ମୁହଁଟା ଏମିତି ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶେ। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ମା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମିସେସ୍ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ, ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ମାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ, ମା କହିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମତେ ଟିକେ କଫ ଜମି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ତେଜପତ୍ର, ଅଦା, ମିଶ୍ରି ଏସବୁ ପକେଇକି ଗୋଟେ କ୍ୱାଥ ବନେଇଲୁ, ଯେମିତି ଏବେ ବନଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କୋଭିଡ-19 ପାଇଁ। ସେମିତି ଗୋଟେ କାଢା ତିଆରି କରିକି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲୁ। ସେ ପିଇଲେ, କହିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଖାଇବି, ତମେ ମାନେ ଖାଇଦିଅ। ବାବା ଖାଇକି ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଖରା ଦିନ, ଯଦି ଆଷାଢ ମାସ, ସେଦିନ ଖରା ହେଇଥାଏ ଭୀଷଣ। ଆମେ ମାନେ ଖାଇଦେଲୁ। ମାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ କଣ ଖାଇବ କୁହ? କହିଲେ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଲେ ଖାଇବି। ସେତେବେଳକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଡ ବି ପଡିଗଲାଣି। କହିଲି ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଦେବି ମନ୍ଦିରରୁ, ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଡର ନଦେଇକି ତିଆରି ହଉନି, ଏବେ ଆଉ କଣ ଖାଇବ କୁହ? କହିଲେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ମୁଗ ଡାଲି ରାନ୍ଧିଥିଲେ ଖାଇବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇକି ଘରେ ଖାଇବି। ଆମେ ତ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଫେରିଥାଉ, ଆମ ଘରେ ମୁଗ ଡାଲି ବି ନଥାଏ। ସାନ ଜ୍ୱାଇଁ ଥାଏ, ତାକୁ ପଠେଇଲୁ, ଯା ନେଇକି ଆସିବୁ ଗଣିଆମ ବଜାରରୁ
ମୁଗ ଡାଲି। ସେ ଗଣିଆ ବଜାର ଚାଲିଗଲା ପଇସା ନେଇ। ମା କହିଲେ ନା ନା ଡେରି ହେଇଯିବ, ସେ ନେଇକି ଆସିବ କେତେବେଳେ, ମୁଁ ମିଠା ଟିକେ ନେଇ ଆସ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ସାନ ଭଉଣୀ ଗଲା ମିଠା ଆଣିବାକୁ। ମିଠା ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଦେଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ, ମା ସେ ମିଠାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ, କହିଲେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ମାଛି ବସିଥିବେ କି କଣ, ଏକୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଉ। କହିଲେ ତାହେଲେ କଣ ଖାଇବ ମା ଆଉ? କହିଲେ ନା, ମତେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଶୁଣ ତୁ ସେ ଘିଅ ଶିଶିଟା ଆଣିକି ମୋ ଦେହରେ ଲଗେଇଦେ ଚାରିଆଡେ। ଆଗ କହିଲେ ଛାତିରେ ଖାଲି ଲଗେଇଦେ। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଗରମ ହଉଛି, ଘିଅଟା ଛାତିରେ ଲଗେଇଲେ ଗତ ଗତ ହବ, କାଳେ କଫ ବସିଯିବ। କହିଲେ ନାଇଁ, ଘିଅଟା ଭଲ ଘିଅ ଯେ ଛାତିରେ ଲଗେଇବ ଗୁଆ ଘିଅ, କଫ ବସିଯାଏନି, ବରଂ କଫଟା ଯଦି ଛାତିରେ ଛିଡୁ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଛିଡିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଛାତିରେ ଲଗଉ ଲଗଉ କହିଲେ ମୋ ଦେହ ହାତ ଚାରିଆଡେ ଘିଅ ଲଗେଇଦେ। ଘିଅ ଲଗେଇଦେଲି। ତାପରେ କହିଲେ ପୁଅରେ ଘିଅ ତ ଲଗେଇଦେଲୁ, ମୋ ଦେହଟା ଭାରି ଅଠା ଅଠା ଲାଗୁଛି, ମତେ ଗାଧେଇ ଦେ। ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ବି ଦେଲି। ସେଇଦିନ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ମାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଗାଧେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଗାଧେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି କହିଲେ ବୋହୂକୁ ଡାକ, ବିଶେଷଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଡାକିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ବୋହୂ, ଅଡିଓ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଭିକିଦା। ଜୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଓ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଭିକିଦା। କହିଲେ ବୋହୂ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଠି ହାଣ୍ଡି ଅଛି, ଏଠି କୁଲା ଅଛି, ଏଠି ଘିଅ ଅଛି, ସବୁ ମତେ ଦବୁ। ତାପରେ କହିଲେ ପୁଅ ବାବା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମା ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଡାକିଦେବି? କହିଲେ ନା ନା, ସେ ଯଦି ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଠିକ ହବନି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମା ତମେ କଣ ଖାଇବ ତାହେଲେ କୁହ? ମୁଗ ଡାଲି ଆସି ପାରିଲାନି, ମିଠା ତ ଖାଇଲନି, ମନ୍ଦିରର ପହଡ ପଡିଯାଇଛି, ପ୍ରସାଦ ମିଳୁନି। କହିଲେ ଶୁଣ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନା, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମତେ ଦେଇ। କହିଲେ ବୋହୂ ମତେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେ। ବିଶେଷ କହିଲେ ମା କଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମାଗୁଛ? ସବୁଦିନ ଗାଧେଇଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ହେଇପାରେ ଅଡ୍ ଟାଇମ୍ ଟାରେ ବି ଗାଧେଇଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେଇଦିଅ। ତାର ବସିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାଏ, ସେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମା ତମର ଏତେ ଏତେ ପୁଅ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ପୁଅ ଝିଅ ତମେ କେତେବେଳେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହବା ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜି କାହିଁକି ତମେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛ, ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା ପରି ଲାଗୁଛ? ତୁମ କଥାରେ ସେଭଳି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଦେଖୁନି। କହିଲି ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ତମେ କୁହ କଣ ହଉଛି ତମର? ଲାଗୁଛି ତମକୁ କିଛି ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ବୋଧେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। କହିଲେ ହଁ ପୁଅ ହେଇଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଦେଇଦିଅ ନା, ଭଲ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ହଁ ତ ତୁ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ। ମୁଁ ଭଦ୍ରକରୁ ନୂଆ ବିଗ୍ରହ ନେଇଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ଖଟୁଲି କରିଥାଉ। ସେଠି ମା ଉଠିକି ବସିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଣାମ ପଇସା ଦେଲି। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ରଟା ପଢୁଥାଏ, ବନ୍ଦେ ଲୋକ ତିଲକମ୍ ସତତ ବାର୍ତ୍ତା ବିଭୂଷଣଂ ଅମର କୃତ୍ୟସ୍ଥାରଣଂ ପ୍ରବୁଦ୍ଧଂ ଲୋକ ଜୀବନମ୍ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରମତ ଜାଗ ଦୀପନମ୍ ବନ୍ଦେ ଜୀବନ। ସେ ବି ପଢୁଥାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ପଇସାଟା ଲଗେଇଲେ, ଖଟୁଲି ରଖିଲେ। ତାପରେ ଛାତିରୁ ଠକ୍ କରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ଘଡ ଘଡ ହେଇକି ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ପଛକୁ ଢଳି ପଡିଲେ, ପଛରେ ମିସେସ୍ ବସିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛାତିରେ ଆଉ କିଛି କଥା କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମୋ ଛାତିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ହୃସ୍ପନ୍ଦନ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବିକଳ ହେଇ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ବାବା ଉଠ। ମା ଆଉ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଉଠିକି ଦେଖିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବା ଜଲ୍ଦି। କହିଲେ ନାଇଁ ମା ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଏମିତି କଥା କେମିତି କହୁଛୁ? ତାଙ୍କ ଛାତିର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଚାଲୁଛି। କହିଲେ ପଙ୍ଖାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବେଳେ କେମିତି ହଠାତ୍ ଧୀରେ 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 ହେଇକି ବନ୍ଦ ହୁଏ ଜାଣିନୁ? ତାଙ୍କ ନାକ ବଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ମତେ ଖୋଜିଲେନି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପଚାରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଶୋଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି।
ତାପରେ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ମାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ସେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେତେ ଜରୁରୀ ନଥିଲା, ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଦରକାର ଥିଲା। ନିଜ ମା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯାଇକି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲା ବେଳେ, ଅନ୍ନ ଦେଇକି ନିଆଁ ଦେଲା ବେଳେ, ସେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଟା ଯେବେ ମନେ ପଡିଲେ ବି ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲା। ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲି, ତା ପରଦିନ ରାଇସ୍ ତେଳିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମଶାଣିଟା ଆମ ଘରଠୁ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହବ। ଗାଁର ସେପାରିରେ ମଶାଣି ଘର। ବାବାଙ୍କର ମୋର 2 ଜଣ ଯାଇଥାଉ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଚୁଇ ହେଇଥିଲେ ବାବା ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମା ଯୋଉ ବହି ଗୁଡିକ ସବୁ ପଢୁଥିଲେ, ଯେତିକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ସବୁ ପଢୁଥିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡାକ, ସେଇଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ଜୁଇ ଚାରିପଟେ ସ୍କାଟର୍ଡ ହେଇକି ପଡିଛି। ସେ ବହି ଗୁଡିକ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ତ ଘରୁ ନେଇନଥିଲୁ, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡା ସେ ତ ଅଛୁଆଁ ହୁଏନି, ଆମେ ବି ନେଇନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମଶାଣିକୁ ସେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ଚାଲିଗଲେ, ଆଜି ବି ମୋ ମନରେ ସେଟା ଅମୀମାଂସିତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି। ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲୁ। ଆମ ପୂଜ୍ୟ ହର ଭାଇ ଯୋଉ ରୀତିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଅସୀମ ମଉସା ଥାନ୍ତି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ। ଯୋଉଦିନ ମାଙ୍କର 14 ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା, ସେଇଦିନ ବାବା କହିଲେ, ପୁଅ ମୁଁ ଆଉ ବର୍ଷେ ମାତ୍ର ରହିବି, ମାଙ୍କର ବର୍ଷିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିବି। ତ ସେବେଠୁ ମୁଁ ସେଠୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାକୁ ITI ଟ୍ରେନିଂ କରିବାକୁ ପଠେଇଥିଲି। ମାଟ୍ରିକ ଜଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ନଥାଏ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ITI ରେ କନେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଚିଠି ଦେଲି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କର 9 ଦିନ ଦିନରେ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଗିରିଶ ତତେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାତ ଉପରେ ଯାଉଥିଲି, ମତେ ଭାରି ଏକା ଏକା ଲାଗୁଥିଲା। ମୟୂର ମାନେ ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ମୋ ଚାରିପଟେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ମୟୂର ମାନେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାନା, ମୁଁ ତତେ ଗାଁ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖେଇଦେବି, ସେ ତୋର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥା, ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ, ଗାଁ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖେଇଦେବି, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାନା। କାରଣ ମାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି, ସାନ ପୁଅ ହେଇକି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ବର୍ଷିକା ଶେଷ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତୁ ଯାନା, ମୁଁ ବାହାରିଥିବି, ତୁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହିକି ବାବାଙ୍କର ସେବା କର, ବାବାଙ୍କର ସେବା କର। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ସବୁ 3 ପକ୍ଷରେ ଦବାକୁ ପଡେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପୁଣି 6 ମାସରେ ଦବାକୁ ପଡେ, ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଦବାକୁ ପଡେ, ମୁଁ ମୁଖାଗ୍ନି ତ ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଧରିଥାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ହେଲା ଏମିତି ସିଚୁଏସନ, ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ହେଲା, ବାବା କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଶାଳ କାଠ କିଣିକି ରଖିଲେ, ଶାଳ କାଠର ଗଣ୍ଡି। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତମେ କାଠଟା ଦେଇଦଉନ, ଆମର ଦରକାର ଅଛି, କି ସେ କାମରେ ଲଗଉନ। କହିଲେ ନାଇଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି, ମୋ ପୁଅ ଦେଖି ପାରୁନି, ସେ ହଇରାଣ ହବ, ମୁଁ କାଠଟା କିଣିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ମାଙ୍କର ବର୍ଷିକା ହେଲା, ବାବା ତା ପରଦିନ ଚାଲିଗଲେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ 7:05। ମଝିରେ ଗୋଟେ ତିଥିକ୍ଷୟ ଥିଲା, ତିଥିକ୍ଷୟ ଦିନଟା ରହିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷିକା ଦିନ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦାକଟା କରୁଥିଲେ, ବାବା କହୁଥିଲେ, ନାଇଁରେ ଘରକୁ ମା ଆସିଛି, ତମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହବ, ସେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କର କାନ୍ଦ ସହ୍ୟ କରିପାରିବନି, ତମାନେ ନିଜେ ପଛେ କେହି କାନ୍ଦନି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅ, ପିଣ୍ଡଦାନ କର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ
तापर बाबांकर अंत्येष्टि क्रिया कला परे बहुत एका हो जाइथिलु तापर अनेक स्ट्रगल जाइछि जीवन से सब लंबा कहानी कहबा बहुत दूर व्यापार किंतु गोटे छोट कहानी कहि शेष करबी थरे मु विधायक प्रदीप पंडा घर को आसता गोटे जरूरी केस मैटर मो सहित थांती धामनगर एबे जे अछंती बीआरपी प्रदीप राउत प्रदीप ना हमको क्लांत अवस्था देखल तुम आज हम घर रह जा राति रे सकाळ भोर भोर चली जो मु तांक घरे रही गली भोर गला बेलको गोटे बांगालोर गुवाहाटी एक्सप्रेस जाऊ ट्रेन चढ़ी पाखापाखि 3:30 बेलू से भुवनेश्वर लगला चढ़ी गलु दी गोटे सेकेंड क्लास रिजर्व कंपार्टमेंट चढ़लु कारण बहुत भीड़ थिला जो जनरल कंपार्टमेंट चढ़ा संभव नथिला ब्लाइंड पर्सन लोक मैंने गेट पाख पर्यंत थिले सब भर्ती है गया चढ़ा संभव था पाखर थिबा गोटे सेकेंड क्लास रिजर्वेशन बगिरे हम चढ़ तापरे ठिया है था से बहुत भीड़ था आम तो रिजर्वेशन ना एमती ठाकुर को प्रार्थना कलु सकाल सकाल 6टा बेल को कहली प्रदीप प्रार्थना सर सूर्य तो उदय है गोटे कम कर लोक मैंने शोचे तले आटलिस्ट उठे दिया उठे देले हम गोटे पेपर पेपर बिछे बसी पार तले सी जिते उठेबा चेष्टा कले सर लोक तो उठू ना एम सेन्सलेस हो 3टा लोक सेन्सलेस तले पड़ी था सीट रे बस शोइथिबा लोकटा उठा से बसिले स्पेस हम आम बसी जा सीट पाख सीट रे बसी लोकटा उठेला शोइथिबा लोकटा उठेला से भी से किंतु बहुत कष्ट उठेला से उठिला बाबा तुम कौटी जीव बस आमको बसिया स्पेस दब कि कहले आम बांग्लोर तो ए बसिलु कटक जीवु से कही पार न पार्टी खनि मार कहले तुम कटक छाड़ी जाजपुर रोड पहुंचले तब कौटी जीव कहले मुझे एबे बांग्लोर चढ़िलु आ से विशेष किसी कही पार न तुम गाँ कौटी तुम घर कौटी तुम ना ए सब कही पार न पाखरे गोटे मोबाइल फोन किंतु तार पड़ी कहले आ किए आसी तुम सहित आम एमती 4 जन सी देखला अबाक अन्य 3 जन सेन्सा उठे पड़ी से ट्रेन रे प्रदीप बाबू कहली प्रदीप बाबू तो भद्रक ओह्लैवा सत लोक मान कंडीशन छाड़ी केमती जीवा ठीक कथा कहते से आ गोटे ब्रह्मपुर आईटीआई पुओ जड़े था तुम 2 जन ऊपर रही जड़े जड़े लोक को आम भद्रक जो 3-4 मिनिट ट्रेन से तौक आने तुम्हें जन जन कर 3 जन को तौक आणिलु आ जन तौक हली झुलिकी आपे आपे ओह्लैई आसिले 4 जन को गोटे ऑटो नहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भद्रक जो एडीएम पब्लिक हेल्थ था राधा माधव महांती देखु देखु कहले सन्यास कुआड़े सकाल सकाल आसिले मुझे 3टा लोक सेन्सा उठे गले सेन्सा उठे पड़ी ट्रेन रे आ जड़े अल्प सचेतन माने अवचेतन अवस्था अच्छा नहीं ट्रिटमेंट देखला सेन्स नहीं एपण मान केमती नहीं आसते तो बहुत बड़ भूल काम कर कौन से कहू टाउन थाना इंस्पेक्टर को फोन कर टाउन थाना इंस्पेक्टर भी आसिले केमती नहीं आसिले एमानकु जे आपण मारि नथिबा यार प्रमाण कोन अबे तो आपन पाखरे मानकु देखुछु तो से कथा आपण ठीक कहउछंदी किंतु मोर कर्तव्य कोन थिला मु जानि परलिन मु भाबिली एटा मोर बेस्ट ड्यूटी कि से माने अचेतन अवस्था रे अछथि मु ताको हॉस्पिटल ले आपण ताको जीआरपी पुलिस को हैंड ओवर करेगा
କହିले आपनको जीआरपी पुलिस तो बेंगलुरु आसिलानी भुवनेश्वर माने भद्रक पर्यंत एमाने सेंसा उठेकी पड़िछन एमानकु देखिनी फिर तो नेकी कोठी डस्टबिन में फोपाड़ी देता ट्रेन झाड़ू कला बेले आ मु तांको हॉस्पिटल नहीं आसिले आपण ट्रीटमेंट करंतु कहले आपण गणारे क्रिमिनल केस हबो ठीक है आपण मुनारे क्रिमिनल केस लॉन्च करंतु बट आपण ट्रीटमेंट करंतु किंतु ट्रीटमेंट रे जदी आपण कोनोसी पेशेंट को नेग्लेक्ट करले मु मध्ये आपण मान गणारे केस फाइल करक बाध्य तापर कोन हबो जदी एमानक भितर कहीं न बंचले जदी मोर भाग्य थबो जेल जिबा पेन देन आई विल फॉरवर्ड टू जेल किंतु मोर विश्वास अछि ठाकुर को परे ए माने बंची जिबे आपण आश्चर्य हेबे संध्या 5टा पर्यंत मो दांत घसी न थाए पुलिस जगी के थाए सेमानकर ट्रीटमेंट आरंभ होला और दिन गोटाए सुधा सेमानकर प्राय सेंस आसी गला एमाने समस्ते कोल्ड ड्रिंक्स रे स्लो पॉइजन खाइथिले अपरिचित लोकों के हाथରୁ कोल्ड ड्रिंक्स पी के स्लो पॉइजन पाइथिले खाइथिले सेमाने को भितरु जहा जहा लगेज थिला एमिति कि सेमानकर गोड़रो जोता मध्ये डकैत माने खोली निचु तेबे संध्या 5टा बेले सेमाने प्रायतः अस्वस्थ होइके बाहरला बेले सेमाने समस्ते आळी अंचल थिले गोटे गाड़ी करते कि तांको आळी पठेलु आ मु संध्या 6टा रे आसी से दिन ठाकुर को प्रणाम देकी तापर संध्या 6टा रे गाधेवा पई गली रत हसी इति महान विपद रो अनेक महान विपद जीवन रो मु करछि अब ता परे ही मु जानिली तो रेलवे मैनुअल अछि जो रेलवे समस्त नीति नियम लिखा थाए आ सेबेट मोर किसी आईन पुस्तक पढ़िया पई आग्रह हैला मु भाबिल मु रेलवे मैनुअल टा पढ़ी पारु नथिली बोली मते पुलिस वाला एते धमक धमक देले किंतु से आईन बही पढ़िबार जो प्रक्रिया मु सेबेठु आरंभ करथिली सेटा मध्ये मते ओडिसा प्रशासन को सेबारे जोग देबा पई बहुत सहायता देथिले आ अनेक अनुभूति परे कहबी समय अतिक्रांत आपण मानकर प्रत्येक सुखद शुभद मंगलमय जीवन श्री ठाकुर पद प्रांति प्रार्थना करे आपण माने समस्ते मंगल रे रहंतु आ भाद्र परिक्रमा सत्संग को पूर्ण मात्रा रे उपभोग करंतु श्री श्री ठाकुर को नै त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु जय गुरुदास जय गुरु खूब सुंदर भावरे आपण आपणकर व्यक्तिगत जीवन रो वास्तव अनुभूति कथा आपण एते बड़ पर्यंत आम समस्त तोड़ी धरी परम पिता अदच्छल करुणार कथा कि भाव में आपण मान विषम परिस्थिति रक्षा पाई एवं किभली भाव में आपणकर जो मातृभक्तिर चरम निदर्शन प्रदर्शन करिसंती आपण अत्यंत भाव में हृदयस्पर्शी हो उठी आपणकर जीवन धन्य बहु घात प्रतिघात ज्वाला जंत्रणा मध्य आपण जीवन अतिबाहित करी आज परम पिता मथारे बहन कर चलुंट जीवन में धन्य ही उठी जय गुरुदास जय गुरु कौन बा आपणकर कथा कहबी आपण यही भाव में सुस्थ स्वस्थ सुदीर्घ इष्टिपुत निराम जीवन यापन करी प्रिय परम को मथारे बहन करी अनंत आयुर अधिकारी ही चलतु एवं यही भाव में वास्तव जीवन अनुभूति कथा आम मान समस्त तोड़ी धरी आम मान आप्यायित कर तोड़ू जय गुरुदा जय गुरु खूब सुंदर जय गुरु जय वर्तमान